सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। तेरी कच्ची गड़ी चमकौर अगे किला दिल्ली दा असीं झुका देंगे। संत राम उदासी ने एक कविता लिखी है तो इसकी बड़ी चर्चा हो रही है तो लोग दिल्ली पहुंच के सोशल मीडिया के उत्ते इसनूं लगातार शेयर भी कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो इहदे विच कोई शक नहीं है कि किसानां ने दिल्ली नूं झुका दिता है। किसानां दा 2 महीने का संघर्ष इन्नी को कामयाबी जरूर लैके आया है कि केंद्र की सरकार जिहड़ी कि किसानां नूं कदे किसानां वाल देखदी भी नहीं सी अख चक के कौन ने की रौला पा रहे ने, कुछ बोल रहे ने नहीं बोल रहे। वो केंद्र सरकार ने दिल्ली के दर भी खोल दिते ने किसानां दे लई, हरियाणा ने भी हुण खोल दिते ने। सारे जिहड़े दंद उन्हां दे इन्ने खट्टे हो चुके ने कि सारे बॉर्डर जिहड़े सील कीते सी ओह हुण जिहड़ी सीलबंदी हटा लई गई है। दिल्ली ने दर भी खोल दिते ने, गलबात की पेशकश वार-वार की जा रही है, पर जिहड़ा एटीट्यूड है वो नहीं बदलिया। वो यही है कि किसान भरावां नूं वहम हो गया इन्हां कानूनां नूं लैके। असीं समझाउणा चाहुंदे आ, असीं गलबात करना चाहुंदे आ, अंदोलन बंद कर दिओ, साडे नाल आके गल करो। खैर अज की अपडेट यही है कि किसान दिल्ली के बॉर्डरां दे उत्ते धरना ला के हुण बैठे ने। दिल्ली सरकार ने एक थां भी दिती है, रामलीला नहीं दिती, रामलीला ग्राउंड दे विच इजाजत नहीं दिती, पर बुराड़ी इलाके दे विच निरंकारी समागम ग्राउंड है, उत्थे कह धरना ला लो। किसानां ने पेशकश नूं हाल दी घड़ी ठुकरा दिता है। अज किसान बॉर्डरां दे उत्ते ही मोर्चे लाउणगे, उत्थे ही उन्हां ने लंगर पानी दा प्रबंध कर लिया, लंगर पानी छक रहे ने ते सवेरे देखणगे कि की होना है। हजे किसान लीडरां ने भी कोई नवां ऐलान नहीं कीता इस नूं लैके कि उन्हां ने बुराड़ी दे विच जाना है जां फिर नहीं जाना। किसान कह रहे ने जदों रामलीला मैदान है, निर्धारित थां है, तो सानूं उत्थे जाण दी इजाजत है जिहड़ी ओह दित्ती जावे। ते अज पूरा दिन किवें माहौल रहा, किथे किथे किसानां दे उत्ते हंझू गैस के गोले छड्डे गए ते किवें किसान दिल्ली पहुंचे, किहड़ियां जथेबंदियां ने अज कूच कीता पंजाब तो, ते सियासत की कहती है, केजरीवाल सरकार की कह रही है, हरियाणे दे किहड़े लीडर ने कहा है कि हरियाणे दे लोग किसानां दा पूरा साथ देण। मनोहर लाल खट्टर हुण क्यों किसानां नूं गलबात दे लई बुला रहे ने। ते पंजाब तो इलावा दुनिया ते भारत नाल जुड़ियां भी कई अहम खबरां ने, सारियां ते अज प्राइम टाइम दे विच नज़र पावांगे। पहला सुनदे हां पंजाब दीयां खबरां। पूरे पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहली ते अहम जानकारी तुहानूं देवांगे कि मोदी सरकार किसानां दे जोश मूरे, किसानां दे रोह मूरे झुक गई है। दिल्ली दे दर खोल दिते गए ने, किसानां नूं दिल्ली दे विच एंट्री दी इजाजत है जिहड़ी ओह दे दित्ती गई है। दिल्ली दा बुराड़ी इलाका है जिस दे विच निरंकारी समागम ग्राउंड है, उस दे विच दिल्ली दे विच किसानां नूं प्रदर्शन करन दी इजाजत है जिहड़ी ओह दे दित्ती गई है। खेती कानूनां विरुद्ध संघर्ष कर रहे किसान ਜਿਹੜੇ पंजाब समेत भारत के होर सूबियां तो ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली पहुंचे ने, दिल्ली बॉर्डरां ਦੇ ਉੱਤੇ बैठे हुए ने। ਉਹ राजधानी दिल्ली ਦੀਆਂ जड़ां हिलाउण ਦੇ ਲਈ 26 नवंबर ਤੋਂ ਚੱਲਣੇ शुरू ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ मोदी सरकार ਨੂੰ हिला के रख ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है। मोदी सरकार बार बार अपीलां भी कर रही है। मोदी सरकार दे वड्डे वड्डे मंत्री कह रहे ने आओ असीं तुहाडे नाल गल करदे हां, पर अड़ी ओही है। खैर तुहानूं दस दईए कि केंद्र सरकार ने दिल्ली रैली की आग्या दित्ती है। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल दे सूबा प्रधान बलवीर सिंह राजेवाल ने इस गल की पुष्टि भी की है कि रामलीला ग्राउंड की थां ते बुराड़ी दे विच निरंकारी मैदान दे विच इह थां दित्ती गई है। दिल्ली पुलिस के बुलारे ईश सिंघल ने दस्सिया कि किसान लीडरां नाल गलबात तो बाद दिल्ली पुलिस ने किसानां नूं दिल्ली विच आके प्रदर्शन करन दी इजाजत दे दित्ती है। किसान दिल्ली दे बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम ग्राउंड दे विच शांतिपूर्वक तरीके दे नाल प्रदर्शन कर सकदे ने। असीं किसानां नूं अपील करदे हां कि शांति व्यवस्था नूं भंग ना होण देण तां कि होरां नूं परेशानी ना होवे। दिल्ली पुलिस दे कमिश्नर ने भी किसानां नूं अपील कीती है कि शांतिपूर्ण ढंग दे नाल प्रदर्शन करन। किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निरंकारी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया है, जो कि बुराड़ी में है। सभी किसान नेताओं से अपील है
कि वो शांति बनाए रखें। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ बैरिकेडिंग तोड़ के अपना राह आप बनाया। हरियाणा पुलिस ने बहुत ही अपने ਜਿਹੜੇ तरीके सी, जबरदस्त तरीके सी, ਉਹ ਵਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਫਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਫਾਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਤਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਛਕਿਆ, ਛਕਾਇਆ ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਤੇ। ਸੋ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ MSP ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅब्बास ਨਕਵੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭੜਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1-2 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਉਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਝੜਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਸੜਕ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਹੀ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਗਲ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਹਿਲਾਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਏਕਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ।
ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 143 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਵੋਟਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ 1 ਵੋਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਖਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 JAKRIF ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 22 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 22 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 28 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਵੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਦੈ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ नहीं लग सकिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना का नोटिस लिया ते सूबा सरकार तो जवाब मंगिया, यानी कि गुजरात सरकार तो जवाब मंगिया। ते भी दस दिए कि भारत दे विच कोविड-19 के 43,082 नवे केस सामने आए ने, जिस तो बाद कोरोना के कुल मामले ने जिहड़े उन्हां दी गिणती काफ़ी ज़्यादा वध गई है। 9,30,09,787 हो गई है। ये जिहड़े केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने अज सवेरे 8 बजे आंकड़े जारी किए ने। इन्हां दे मुताबिक 492 होर लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटिया दे विच ते मरन वालियां दी गिणती 1,35,715 हो गई है भारत दे विच। अगली खबर दिल्ली सिख कतलेआम दे नाल जुड़ी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस नूं हुक्म दिते ने कि 1984 दे सिख कतलेआम दे केस दे विच विवादित हथियार व्यापारी अभिषेक वर्मा की सुरक्षा जारी रखी जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस उदों तक वर्मा नूं सुरक्षा देना जारी रखे जदों तक CBI उसनूं ये नहीं कहती कि हुण सुरक्षा की लोड़ नहीं है। CBI ने अदालत नूं दस्सिया कि मामले की जांच चल रही है ते यह बयान देने की स्थिति विच नहीं है कि वर्मा की गवाह वजों लोड़ है जां फिर नहीं है। इस करके दिल्ली हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिता है कि हाले सुरक्षा जारी रहनी चाहिए है। अगली खबर जम्मू कश्मीर तो है जिथे PDP की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्होंने ते उन्हां दी धी इल्तिजा मुफ्ती नूं घर दे विच मुड़ तो नज़रबंद कर दिता गया। उन्होंने पुलवामा दे विच पार्टी लीडर वहीदपुरा दे घर नहीं जान दिता गया। सो महबूबा मुफ्ती जदों जम्मू कश्मीर दे विच धारा 370 रद्द की गई सी, जम्मू कश्मीर का खुद मुख्तियार सूबे का दर्जा खोहिया गया सी, उसनूं यूनियन टैरीटरीज दे विच वंड दिता गया सी, उदों तो लैके हुण तक महबूबा मुफ्ती नूं करीब 1 साल घर दे विच नज़रबंद रखा गया ते हुण फिर नज़रबंदी दीआं खबरां महबूबा मुफ्ती ने आप दित्तियां ने। अगली खबर है झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद की 9 अरब 5 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के 4 मामलों के विचों एक विच जमानती पटीशन ते सुनवाई 11 दसंबर तक मुलतवी कर दी है। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने इस मामले दे विच जमानत मंगी सी पर पटीशन ते सुनवाई फिर टाल दी गई है। इस केस दे विच लालू नूं 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई सी। इस वक्त रांची के रजिंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस यानी रिम्स दे विच जेरे इलाज ने। अगली खबर पत्रकार अर्नब गोस्वामी दे नाल जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट दे वल्लों पटीशन का निपटारा करन तक खुदकुशी मामले दे विच पत्रकार अर्नब गोस्वामी अते 2 होर लोकां नूं दित्ती गई अंतरिम जमानत जारी रहेगी। यह भी कहा गया कि न्यायपालिका ये यकीनी बनाए कि अपराधिक कानून नागरिकां नूं चोणवें ढंग दे नाल जुल्म दा शिकार बनाउण दे लई हथियार वजों ना वरते जाण। यानी कि सर्व उच्च अदालत है जिहड़ी मुल्क दी ओह इस पत्रकार दे हक विच दिखाई दे रही है। लगातार पिछले दिनी भी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट नूं बॉम्बे सरकार नूं झाड़ पाई सी कि अर्नब जो भी बोलदा है उसनूं बोलण दी आज़ादी है ते वो जो भी बोलदा है उसनूं इग्नोर करन दी कोशिश करो। अगली खबर हादसे नाल जुड़ी हुई है। हवाई जहाज हादसे दे नाल भारतीय जल सेना दा ट्रेनी MiG-29 के हवाई जहाज अभ्यास दौरान अरब सागर दे विच हादसाग्रस्त हो गया। हादसे विच एक पायलट नूं बचा लिया गया, दूसरे दी भाल जारी है। जल सेना दे अधिकारियों ने दस्सिया कि हादसा वीरवार शाम 5 बजे के करीब अरब
ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BMC ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ SJ ਕਾਠਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ RI ਚਾਗਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੀ BMC ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣੌਤ ਨੇ BMC ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਢਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋਰਟਾਰ ਦਾਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹਾਦਰ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕਿਰਨੀ ਕਸਬਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਵਤੰਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਤੰਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਅਸਰ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਮੌਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੇਤੂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨੇਟ ਆਸਟਨ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 2 ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਤੇ ਰਵੀ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੈਨੀਫਰ ਵਾਈਟਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਰੌਬ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਪੈਣ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ
ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਣ। ਧੰਨਵਾਦ।